Селям алейкум, студияда Айша Шулакова. Мен меслектешлерім иле сізге ең актуаль хаберлер ақында тариф етежем. Президент Бағда. Анаяса ile яңартылған эпсы нормалар федераль канунлар ile инкишаф етілежек. Владимир Путин миллетлер ара мунасебетлері бойынша шуранын топлашуыны кечірді. Илим ветасиль. Адамлардың фикір юрсетмесі деңіше, студентлерінің. Февзе Якубов адына Крым Муэндислик ве педагогика университетінің ректоры или эксклюзив интервью. Тесве хавсыз. НДД автове мотонаклятны тренде Крымдан Москваға жевекері йолламақ мүмкін. Хусусан ширкет бүтін телюкелерні өз бойнуна ала. Автомобилевознен машинаны йолламаға элверішлема. Ковидтен сон яшайыш. Мұнда чалышқан хадимлер пек незакетлі ве мераметлі, екімлерден емшірелер геджі. Ковид госпиталері кечмішке дала. НДДен анда коронавирус хасталығыны кечіргенлер тедавилене. Адамларны бізімке ве яд деп бөлменіз. Бұақта мемлекетіміздің президенті Владимир Путин миллетлер ара мунасебетлері шурасының топлашуында сөз юрсетті. Иштиракчылар бір йылдан зияде бөле топлашмаған еділер. Пандемия чоқысы эмиетлі суалерні четке чекті. Бұнен бірге тамам пандемия бірлік бераберлікнің эмиетлігіні көстерді. Мевзіні Гузель Мамбетова девам ете. Мен esas mevzudan başlamağa isterim. Ve o böyledir. Bütün Rusya gраждан menligi peketilivi hakkında. Bütün Rusya gраждан menliginin peketilivi Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin bildirdi ki, bu mevzudan mühim şey yok. O Rusya'ya çetelden etnikara zidiyetler yetip kelmesine yol vermemege çıkardı. Memleketimiz için hem de dünyanın her bir memleketi için bundan mühim şey yok. Biz bilemiz ki dünyanın çoğu memleketleri bugün tamam bu mühim sahada böyle meselelerge rast geleler. Hem Amerika kontinentinde hem Avrupa'da. Da bir mühim mevzu eyalini cedvelge aluvdur. Rusya prezidenti Vladimir Putin Rostat ve Gen prokuratura idarelerini cedvelge aluv ketişatında etnik alimetler boyunca çeşit basımlar etmek tırışuvlarını birden yok etmege havale etti. Cedvelge alınıp memleket eyalasının demografik terkibi boyunca malumat doğru olmak için gerek. Bundan son çeşit devlet programmaları şekillenecek. Kırım'da da eyali cedvelge alınıvına hazırlık etti. Cedvelge aluvga bugünkü hazırlık pek mühim. Men belesem mında iyaligi anlatmak gerek, bu ne için geçirili. Ve mında su astı akıntılar yok. Bu mevzu üzerinde ayın oyunlar geçirgenler bunu kullanalar. Onun için Kırım Cumhuriyeti'nin Cemaat Palatası o günde de mühim iş tura. Olar bu kampanya hakkında malumat vermeliler. Cedvelge alınıvının esas basamağı 2020 sene oktyabr ayına planlaştırılgan edi. Tedbir adetten tış formatta geçecek. Bu sene ilk sefer eyali cedvelge aluvda online şekilde iştirak etmek mümkün. Gosuslуги portalının vasıtası ile hatta maksus sayt yaratıldı. Anda her şey anlatıla. Bunun için istegen vakit, istegen yerden Gosuslуги saytına kirmek. Tek internet ve portalda kayıt etilüv gerek. En esası geç kalmamak. Oturuşuvda etnomedeni turizm yaratılıvı sualleri de müzakere etildi. Bu Rusya'da yaşayan halklarının medeniyeti saklap kalanıvı ve öğrenilivi için mühimdir. Şimdilik etnoparklarının ekseriyetini şahsi iş adamları yaratalar. Bu esasen küçük ve orta biznes beraberlikte maliye ayrılıv prinsiplerinde. Biz 400'ge yakın leyhaga kol tuttu handattıva. Cumhuriyetinde yurtalar, oteli ve adetten dış proyektler var. Misal olarak, Kırım Yarımadası'nda karaylarının ananevi yemekleri yanından yaratılıvıdır. Moskvada milletler ara münasebetler boyunca şuranın toplaşuvuna Kırım'ны Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin rektörü Çingiz Yakubov takdim etti. Çıkışta bulunmak imkanı olmadı ama hepsi mevzular Yarımadaga has degen fikrini bildirdi. Bu sualler hepsi Kırım için aktualdir. Koterilgen meseleler terenligi boyunca men belesem Kırım tamam bu meseleler arasındadır. Men bu şurada birinci kere bulundum. Tesüratlarım pek terin, pek ciddi. Unikal insanlarla tanış oldum. Çok teklifler seslendirildi. Kırım buna faal koşulur dep düşünem. Milletler ara münasebetlerge prezident büyük dikkat ayıra.
Ватандашларның эксерияты тарафындан кабул этилген түзетмелер эсас канунга буны кирсетти. Девлет милли сиясетнең эсас ориентирлері. Бу акта чок айтыла. Бу Русия халыкларның бирлик бераберлиги пекетилүве, милләтләр ара муаббетлиги тәэмин этилүве, мемлекетимизнең этно-медени тил чешетлигini саклап калу. Анаяса иле яңартылган эпсы нормалар федераль канунлар иле инкишаф этилежек. Бойле ишенде алып барыла. Шу жүмледен үкімет ве экспертлерінің кеніш дайресі тил девлет сиясеті концепциясыны ишлеп чыгаралар. Этнотуризм әлі жетвелге алынывы тәшкіл етіліві, әмді улу ватан жынкының тарихы огреніліві бойынша милли меркез яратылывы ақында суалер отырышывдан сон президентнің авалері оларақ ресмилештірілежек. Гүзел Мамбетова, Асан Ибрагимов, Миллеті чун. Кырым елбашчысы янындаки Кырым татарлар шурасының фаалиеті илим ве тәсил инкишафы ақында Февзия Кубов адына Кырым Муэндислик педагогика университетінің ректоры иле субет этежеміз. Милет телеканалымызға берілген махсус интервью. Чингис Февзиевич, селям алейкум. Алейкум селям, Айша ханым. На этой неделе вы приняли участие в заседании Совета по межнациональным отношениям с президентом страны Владимиром Путиным. Какие в целом у вас впечатления от этого мероприятия? Очень серьезный и деловой формат мероприятия. Очень высокая интеллектуальная составляющая. Действительно понимаешь, что ты гражданин огромной страны и понимаешь, что мы все, возможно, разные, но вместе с тем, конечно, вот одним из вопросов повестки дня было формирование и укрепление общероссийской гражданской идентичности. И действительно это так, по большому счету, охватывает гордость за нашу страну, охватывает гордость за представителей всех национальностей. И, конечно, единственное сожаление в том, что формат был ВКС, и все-таки не удалось со всеми членами Совета лично познакомиться. Вопрос задать вы, к сожалению, не успели. О чем вы хотели спросить президента? Прежде всего, поблагодарить, конечно, Владимира Владимировича за его огромный вклад, межнациональное согласие, за стремление к единству нашей огромной страны, межконфессиональное согласие. И, собственно говоря, сказать несколько слов о Крыме. Все-таки, вы знаете, действительно, Владимир Владимирович очень часто говорил, что создаются базовые условия для формирования и эффективного развития экономики нашего региона. Да, это так. Сделано много и делается очень много. Но я бы хотел подчеркнуть все-таки ту нравственную составляющую, те нравственные основы, фундамент которых уже сегодня очень серьезно и глубоко заложен. Пожалуйста, уже построен и завершен собор Александра Невского в центре города Симферополя. Идут к завершению строительные работы мусульманской соборной мечети, столь долгожданной для всех мусульман. Буквально скоро откроются двери Караимской Кенасы. Если говорить об экономике, то даже если есть какой-то экономический кризис, то он всегда преодолим. Это я говорю словами Февзия Кубовича, это всегда можно решить. А вот нравственный кризис, если мы теряем свои основы нравственные, духовные, то мы их никогда не восстановим, ибо все-таки экономика делается годами, а нравственность формируется веками. И очень хотелось выразить слова благодарности за то, что все-таки на 1/6 части Шуши, на фоне того, что сегодня в целом мы видим по миру, как падает общий нравственный устой, то вот у нас в Российской Федерации все это очень серьезно сохраняется и получает очень глубокое серьезное развитие. Вот. Ну, конечно, естественно, хотел сказать пару слов и о нашем выдающемся просветителе Исмаилбее Гаспринском, о его последователе Февзия Кубове, человеке, который первый был удостоен медали Гаспринского, о создании и формировании и строительстве Политнического центра культуры и молодежи. И, конечно, хотел сказать несколько слов о памятнике, который воздвигнут в центре города Симферополя. Все-таки и те изменения, которые мы всенародно поддержали в Конституцию, они позволяют нам сохранять историческую память и противостоять, знаете, сегодня попыткам некоторых государств где-то преуменьшить вклад советских народов в победу над нацизмом. Вот памятник нашему герою, дважды герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю Советского Союза Амитхану Султану, это не только реализация указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов, но это очень
такой, я бы сказал, особый знак уважения, в том числе и крымско-татарскому народу. Совсем недавно мы все вместе отметили 7-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Видим, что меняется весь полуостров. А какие изменения произошли за эти 7 лет в вашем университете? Масштабные изменения, как, собственно, и по всему Крыму. И в этой связи, конечно, хочется сказать, что, я вам скажу откровенно, меняется сознание людей, меняется сознание и студентов, и, по сути дела, мы за эти 7 лет уже новое поколение ребят выходит, которые совершенно они не заангажированы, они нацелены, они понимают свою роль как в республике, так и в стране. И, собственно говоря, одно из основных направлений у нас педагогика. И мы готовим ведь учителей, которые идут работать как в дошкольное образовательное учреждение, так и в общеобразовательное учреждение, то есть в школы. То есть это люди, которые транслируют уже ту атмосферу, тот такой хороший мотив, добрый мотив, который формируется в нашем вузе. И, естественно, тут и укрепление материально-технической базы, и открытие инженерных направлений подготовки, что тоже немаловажно, потому что все-таки реальный сектор экономики пополняется за счет реальных производств. Много, Айшеханум, что сделано. И актовый зал у нас отремонтировал, и сейчас у нас идут строительные работы в нашем колледже в Бахчисарае. Поэтому я глубоко убежден, что и наш политехнический центр культуры и молодежи, спасибо вам, телеканалу «Милет», я слежу, как вы, являясь нашими партнерами, постоянно эту проблему стараетесь освещать и придавать ей особую роль. Я убежден, что все будет доведено до конца, несмотря на пандемию, несмотря на все эти сложности, с которыми нам приходилось сталкиваться, и мы получим то, о чем так давно мечтали, как мы, так и наш основатель Физ Якубов. Мы знаем, что власти республики уделяют особое внимание вашему вузу. Вы активно участвовали в различных грантовых программах. Что удалось добиться благодаря этим грантам? Действительно, за последние годы мы сдвинули такую с мертвой точки эти позиции. Но помимо научных грантов, то есть там, где в основном спасибо нашему институту, который возглавляет профессор Керимов Исмаил Асанович, то есть там идет в основном крымско-татарская тематика, и приятно то, что Российский фонд фундаментальных исследований поддерживает эту национальную тематику, и достаточно глубокие фундаментальные работы готовятся. Вместе с тем, конечно, молодежные проекты очень радуют. Федеральное агентство по делам молодежи, там было выиграно 5 грантов, подавали 10, поддержали 5. На общую сумму 3 350 000. Среди них там, конечно, очень интересные проекты и вожатское мастерство, и психологическая служба в нашем университете. Но больше всего отрадно то, что наш проект «Сотня Амитхана» стал лучшим проектом в Республике Крым по итогам 2020 года, лучшим молодежным проектом. Буквально на днях мы получили очень приятную новость, позитивную новость под руководством нашего профессора Ленузы Запаевны Тархан и ее, так сказать, питомцев, ее профессорско-преподавательского состава. Мы получили 1-е место в федеральном проекте «Национальное достояние России», где нами была представлена крымско-татарская вышивка. И в этом конкурсе принимали участие почти все субъекты Российской Федерации. И, конечно, приятно, что Крым победил, и победителями стали наши сотрудники и наши студенты. Машаллах хайрлаем. Салонс. Какие планы у вуза на 2021 год? Прежде всего, конечно, у нас задача пройти аккредитацию. Это очень серьезная процедура, этой процедурой следуют все вузы Российской Федерации. Поэтому это у нас сегодня задача номер 1. Вместе с тем мы открываем новые направления подготовки. Мы видим, как строятся школы в Республике Крым. И буквально завтра уже будет острая необходимость в кадрах. Она уже и сегодня есть, она уже и сегодня сформирована, но завтра это будет уже просто волна. Поэтому мы должны точечно, локально подходить к решению этих вопросов. И нами открыты новые профили. Это учителя-предметники, то есть учителя
физики, учителя химии, учителя биологии, учителя IT-технологий. То есть вот тот базис, который, собственно говоря, будет формировать экономику нашей страны. Поэтому, ну, это так, если вкратце, а так, конечно, говорить можно очень много, делается очень много. Прежде всего, хочу выразить огромные слова благодарности коллективу. Слава Богу, у нас в коллективе, и, видимо, это невидимо, это мы совершенно точно знаем, определенно знаем, что заслуга Февзия Кубача, он всех нас так воспитал, дал нам такой импульс, сформирована очень благоприятная атмосфера, деловая атмосфера, взаимопонимание, сотрудничество, чувство локтя. И это, конечно, очень вдохновляет, что мы радуемся всем успехам. И, конечно, огромное спасибо нашим студентам, нашей молодежи, от которой мы все время энергетически подпитываемся. Свою энергию, естественно, читая лекции, занятия, мы передаем им. И вот в этих вот энергетических соотношениях, знаете, формируется вот такой вот, наверное, образ действительно нового крымчанина и гражданина великой, огромной страны. Чингиз Февзиевич, çok sağ olun за интервью. Sağ olun. Коронавирус эпкері қайта кечкен авта Жұмхуриятымызды тедавиленгенлерінің сайысы хасталанған адамларға баққанда 2 кереге артты. Ярым адамызға ковидке қаршы вакцинаның бір қачияны партиясы кетірілді. Яқында есе дозаларының сайысы регионда етерлі қадар олачақ. Бір айда 200 адамға ашы ябылacak. Тәфсилатлар нөвбетеки левхамызда. Бұл магнит терапия аппараты. Біз хастаны ятқызамыз. Ве программаны 20 дақаға қошамыз. Адам бір шей дуймай, чүнкі бұл магнит тесірі. 20 дақаға тынчылық ве сүкінет. Метаболизм тезлеше, қанға кислород қошылмасы арта, иммунитет қавелештіріле. Хастанын режа еткені себебінден біз оның адыны айтмаймыз. Еркіш айтаги ковидның ақыр шекіліні кечірді, реанимация бөлігінде яты енді сағлығына бұйық диққат айыра. Мұнда çalışkan хадимлер пек незакетлі ве мераметлі, екімлерден емшірелер геджі. Бұл бізге тезже тедавиленмеге ярдым ете. Яқында кезлевдеки бұл пансионатта ковид госпиталь çalışайды. Коронавирус хасталары еріне енді мұнда хасталықны енгенлер, олар реабилитация кечелер. Хасталарының сағлығыны төзетмеге мұнда yüksek бөлгілі мутехасыслар ярдым етелер. Физ кабинеттен сон доздоғры процедуралар кечірілген одаға хасталарының Зарема Адилшаева беклей. Емшіре айтта ки, ен ағыр девір енді кечміште. Шымды ен есасы сағлыққа мұқайтлықнен янашмақтыр. Ковид хасталығыны кечірген адамлар физ кабинеттен сон бізге келелер. Оларның иммунитетіні yüksельтмек үшін тамчы санчыбу япыла. Бізда яқында açылғанымыз үшін шымдылық бір күнде 3 адам. Шифаханенің яны стационар бөлігінде 60 ер бар, шымды 10 адам реабилитациядан кече. Бұл залда хасталар ярым саат девамында чеші тренажерларда çalışалар. Тедавилев беден тербесі яқшы тесір ете реабилитацияны бірден башламақ керек. Әр тарафлама программаның шақси планы тізе от чешет процедуралар комплексінден ибарет. Нефес гимнастикасы, аппарат физиотерапиясы, ингаляциялар, рухиячы или иш. Орта дәрежеде реабилитация 14 күн девам ете. Бұл вақытта бригада хастаны 3 кере бақа тедавиленген 2 хастанын бақылуына ер күн кечере. Яғни тедавилевні доғыруламақ үшін шақси программаны төзетмек үшін. Илерде бүтін бригада топлана бақамыз хастаға не керек, бұны насыл yapmalı. Чүнки бізде реабилитацияның 2-ші басамағы да 3-шісі бар, бұл амбулатор басамақ. Хатырлатам, кечкен сене майыс айында шифахане обсерватор оларақ çalışып башлаған еді, сентябрь айында есе ковидный госпиталіге чейвірілді. Ве бұл деверде ковид госпиталь 2,5 бинге яқын хастаны тедавиледі. Обсерватордан есе бинден зияде адам кечті. Ярым адамызда ашы яполуы девам ете, бір айда 200 дозға же. Ярмада кемиеті бойле көлемні беклей. Бүгінгі күнде Қырымға 76.932 доза вакцина етіп келді. Эсасин бұл Спутник В вакцинасы. Бізде енді 70.123 адам ашы яптырды. Олардан 47.587 адам Спутник В вакцинасының екінші қысмыны алдылар.
Ковидтен куртармак үчүн да бір чари аптанын башында Кырымга Кенеде Русия Федераль Табий биологик агентлигинин экимлери етіп келді. Ама эгер елнын башында олар ковид госпитальлерде тебежелер етижмемезлигинен күрешмеге ярдам этселер, энди мобиль бригадалар Кырымдын жөнүбүндө хасталарны баккалар. Тебежелер форостада чалышып башладылар. Кабылга келмек үчүн яда онлайн шекелде язылмак, яда келип нөвбетте турмак керек. Экимлер истегенлерine кабул этелер. Тебежелернин эсас максаты бу диспансеризация. Эгер саглык боюнча биринчи басамакта bir şey белли olsa, biz onu экинчи басамакка yollaymiz. Анда махсус тадқиқат усуллары тайинлене ve tar mutaxassislar бакалар. Соңғы күнлерде Cumhuriyetimizde hastalanganlarının sayısı artkanına bakmadan, hastalığının yanı dalgası hakkında söz yürsetmek da erте. Тебежелер hastalığının ogunu almak için evvelki kaba maskalar takmağa, hafsızlık mesafesini tutmağa ve ellerinizden sıkça yuvmağa tavsiye eteler. Енді мотоцикл ве машиналарны тренеле Москвадан Кырымға векері yoламақ мүмкін олачақ. Бірінші автомобилевоз вагоны енді ярыматаға етіп келді. Ташичы шirketінің хадимлері эминлер. Нақлиетінің сайыплері бөлі етіп машинаны 2000 километрге якын айдамайып, бензин ве yolдар келген дигер масрафлардан қача білелер. Ратлық еріне машинанен етіп келмек үшін трен қызметлері элверішлемі, йоқмы? Бұл ақта мақсус репортажымызны серетіңіз. Сообщение Москва-Севастополь. Ахмежит вокзалының бірінші yolағына Москвадан трен келе, yolcular вагонларының сонында автомобилевоз. Эндіден еңкіл машиналар ве мотоцикллерні Кырымға демір yolдан yolламақ мүмкін. Кері қайтув да тамам бөйле ола біле, тез ве хавсыз. Электрон навигация пломбасы юкны яхшы сақлап кетірмеге имкан бере. Автовоз сигнализация ве янгынға қаршы системалар ile донатылған. Бір вагонға 4 араба яда 15 мотоцикл сыға біле. Оларны махсус кушақлар ile бағлайлар. Егер нақлият ташыйчының себебінден зарар көрсе, эпсі масрафларны шirket өз бойнуна ала. Гражданлық месулиетлігі бойынша сигорта анлашмасы бар. Yol тозу ве ел сызғыруы Александр Шалашов үшін мотоцикл бұл бір ерден башқа ерге етіп бармақ вастасынан ғайры onun yaşayışının manasıdır. Кышы байкта енді аман-аман Кырымның әр бір көшесіні доланып чықты. Şimdi ise дымыраты ile сақлықлашмаға вақыт келді. Хатыралық ресім ве мотоциклны Москваға достына yoламақ мүмкін. Автовоз ақындам Александр Хаберлерден әшітті, бұндан әвел тек шақси шirketlerinin қызметлері ile kullanaydı. 50.000 рубле bu ucuz дегіл. Трен ile bu hizmet bayağı ucuzca, kolayca. Hususan şirket bütün tehlikelerini öz boynuna ala. Yarım memleketni arabanın keçmemek için şirket nakliyetini tren ile көчürmege teklif etti. Motoциklını bir tarafka yollamak 15.000 ruble turacak. Araba için tölengen para ise 35.000'den ziyadedir. Şimdi ise Moskvadan maşinanın seyahat ne kadar turacağını sayıp bakayıq. 100 kilometrge orta derecede 10 litr yakarlıq masraf etili. Bu 200 kilometr yani 10.000 ruble. Musafirhanede tıp kaluf. Eğer korantanen kalsan bu orta derecede 5-6.000 ruble. Da aş suf degen kabı. Bir ailege umumen 30.000'ge yakın ruble. Muzbet taraflardan bu bütün Kırımda öz arabanda aylanmaktır. Eğer tren ya da uçaknen kelsen avtovoz hizmetlerinden gayrı biletlerini de ödemek gerek. Чупрыгинлер Курантасы Кырымда тек машинанен саяхат етті. Татилге учақнен келіп, bu yerде арабаны кираға алалар. 12 күн давамында aile 1000 kilometrden ziyade yol keçti. Avalimanda alsaq bu pahalıca olacak. Başka saytlarda avalimandan tış, ucuzca. Bu şirket ise bir günge tahminen 1000 ruble ala. Taksiden ucuzca, emde er vaqt maşinalarını dönüştürmek mümkün. Turistler ve ata Kırım sakinleri maşinalarını sıkça kiraga alalar. Zemanivi texnologiyalar devrinde bu pek kolay. Arizanı sayt ya da telefondan kaldırmak mümkün, lakin resmileştiriluf için ofiske barmak gerek. Fiyatı arabanın markası ve günlerinin sayısı ile bağlı. Onu avalimanға, demiryol stansiyasına ya da çeşit yerge yetkizmeleri mümkün. Menfi taraflardan ise bu kilometreler boyunca sınırlanuf ve pi alınğanı. Fiyatlar mevsimge göre dönüşü. Orta fiyatı hususan Kırım sakinleri için bizde 599 rubleden başlana. Kalgan şeyler araba ve müddet nasıl olmasına bağlı. Avtomatik korobkanen araba. Eğer bir
1-2 күнге алсаныз 2100 рубледен башлана. Егер 2 афтаға алсаныз 1500 рубле, 999 рубле бу бір айдан артқач олса. Электрокаршеринг Кырымда бөле сервис якында рахбетлік қызынып башлады. Земаневи технологиялар олмаса бір şey yapamazsın. Telefonға махсус иләве ендірмек керек. Кайдолунмақ, төлемек үшін банк картасыны бағламақ. Тарифны ве харитада якын олған арабаны seçmek керек. Сон машинаға отырасын ве оны иләве ярдымынен көчүресін. Дөгмені басамыз, қапулар açıla. Келіңіз açıldı mı, yok mu тешкерейік? Салонының тешкереміз, şey яхшы мы? Эки тариф чешті. Дақалық бұтек электромобиль құланған вақыт үшін пара төлейсін. Бір даққа үшін 10 рубле. Яда суткалық. Бұ 3000 рубле. Автопаркта тек яны весесіз электромобильлер. Сіз 24 saat ayday білесіңіз. En çok 200 kilometr. Bu etip arta. Orta derecede bir aydavcı bundan azca mesafe geçse gerek. Sutka geçken son sizge yükünlemek ya da devam etmek mümkün. O vakit siz dakikalık tarifke geçesiniz. Bir dakika 10 ruble. Böyle arabanı tek Kırım'nın Cenebi yalısında Akyar'da, Ahmetşit'te ve Avalimanda kullanmağa mümkün. Arabanı bedava doldurmak imkanı tek Aluştan'ın 5 stansiyasında var. Menfi taraflardan şimdilik pek uzakta etmeknin çaresi yok ve Kırım boyunca doldurup stansiyalar daha az. Yavaş zaryadkağa koymağa mümkün. Bu 6 saat ya da acele doldurup 1 saat içinde maşına 100%'ga doldurula bile. Maştanen siyahat bu taraflama azatlıktır. İstegen şeyini yerini seçesin, hareketlerinin de sen istegen gibi ola bile. Kunyanı marşrut, çöl rayonları, dağ aylanmaları, yarımadamızın yalı boyları, uçak ile tren, araba, mototsikl, ayak maşına ya da caya farkı yok. Kırımla iktisat etmek olmaz. Yarımadamız boyunca nasıl siyahat etmek bunu adam özü seçe. Бүгінге bu епсі хаберлерді башқа малюматны bizim trkamilet.ru сайтында тапарсыныз. Сақлықнен қалыңыз.